Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Teala'ga her bir hamd senelerimiz, maqtavlarımız, Onun Resulü Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'ge direktörlerimizden çıkan salavat şerifelerimiz irşa kursun. Allah Teala bizge iki dünya baylığı hem derecesi birsin, iman, tevfik, hidayet, şu turu yollar bilen yaşarga, Allah Teala'nın dinine hizmet kılarga, köngül tınıçlığı tabırga Allah Teala nasipler eylese idi. Muhtaram kardeşler, şimdi inşallah şu cuma günlerimiz mübarek olsun. Allah Teala bu günlerimizde kılgan ibadetlerimizin ecir savabını arttırsın. Hamdaki her cumanın kadrini bilip, her günün kadrini bilip, her tağının kadrini bilip, onu dünyamıza hem ahiretimizge fayda bilen ötkərige Allah Teala nasip eylesin. Bugün sileşip gitesi sözümüz bulur Allah birsa, takvalık hem körkem halıq turunda. Yani kişinin bularga tiyişli yaxşı sıfatları turunda. Elbette körkem halıq degeç, halıq ulğımman alganda anı silerge bola bir kubitip hem şuşu halıq, muhtaram kardeşler, biz ımtılgan en mühim eybir deb etsek de bola. Dinning neticesi, biz tutkan dinning neticesi, bu körkem halıq bularga tiyiş. Sen okugan namaz, tutkan uraza, ya bulmasa bergen sadaqaların, senin okugan Kur'anların, algan bilimlerin, bu senin halkında çağılırga tiyiş. Eğer o senin halkında çağılmasa, demek şu bütün biz etken eybirler bilen var problemi. Var problemi. Mesela sen sabırlıkka irenmesen, dinge kilgenden soň, yumartlıkka irenmesen, kıyılıkka irenmesen, şulay indi hamanda korkak bulup kalsan, bu muhtaram kardeşler demek senin dininde nindidir var problemi. Yani şuna göre de muhtaram kardeşler bir qaraganda körkem halıq, yaxşı halıq ol biz ımtılgan eybirimiz. Şulay ok takvalık dağlar ikisi de bir ıxşaş mağanalar. Çünkü körkem halıq ol özüne göre takvalıkka kagıladı, takvalıkka kiredi. Takvalık ol öz şiratında özüngni Allah'ı Teala şamagan, Allah Teala yaratmagan eybirlerden saklaw. Takvalık şunu anlatı. Saklaw degen söz. Kur'an-ı Kerim'de bir köp ayetlerde takvalık turunda silene. Mesela qu anfusakum ve ahlikum. Özüngizin saklağız, hem saklağız gailegizni, tuğanlarıgızны deyip aytile. Mena bu saklanu degen мәгънәдә kile. Hem ul şul мәгънәгә iyede. Özüngni günahlardan, şıraklıktan, yamandan saklaw degen мәгънә. İnşallah muhtaram kardeşler, şuşu körkem halыкка iya bolsak, biz özübizni saklayacakpız. Şuşu pişiraklıktan hem naçarlıktan. Naçar gadetten, naçar görünüşten, bizni pişiratuvchi, turmushimizni buzuvchi eybirlerden. Mena bular bitinisi de inşallah bir-birsine şuşu tığız мәгънәдәге eybirler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Muaz ibn Cebel'ni radıyallahu anhu Yemen'ge cibergen vakitte ulanı anda cibere dinimizni taratır için. Hamdaki kişilerge dinini iretir için hem bir kerekli kengeçlerin biri. Bilgenimiz muhtaram kardeşler, din ol kişi. Din ol söz tügül ol kişi. Biz oylaybız dinni ol yazılgan söz dip. Biz oylaybız anı yazılgan ana Kur'an ayetleri ki hadisler dip. Yok. Din ol kişi. Sen, men, ol. Müslüman kişisi. En birinci bulup dinge netice yasılar, hem dinge beya bireler. Kişiye qarab, Müslüman kişisine qarab. Sen indi özüngni yemsiz etip tutup, tege kişiye niçik kina Kur'an ayetlerin birinin tebine taqsan da, mena qara Kur'anda bula yazılgan desen, şulay bit olan aşanmayacak. Mena biz de mesela muhtaram kardeşler, Hristiyan dini turunda, yaki Yahud dini turunda, yaki başka dinler turunda neticeler yasıybız. Kayan çıkıp. Ağlarının kişilerinden çıkıp, din ehillerinden çıkıp netice yasıybız. Adreslikte biz de adres işlemiybiz bir qaraganda. Şolay bit. Şoňa görä ağlar da bizning Müslümanlarının öz-özlerini tutuşuna qarap netice yasasalar, başka din kişileri biz alarını tenqidley almaybız. Biz alarını açılana almaybız, çünkü biz de şonu oklaşlaybız.
Шуның эчендә, әгәр дә динебезне таратасыбыз килсә, динебезне яхшы итеп күрсәтәсе килсә, безгә, мөхтәрәм кардәшләр, үзебезне үзгәртергә һәм үзебезне дингә туры китерергә кирәк. Дингә туры китерергә кирәк. Чөнки менә гади кеше нәрсә ди? Эшләп йөри торган бер организациядә гади кеше әйтә, менә безнең начальник мәчет төзи ди. Ә үзе сүгенә ди. Бетте. Менә аның сүгенүе шушы төзегән мәчетен шушы кешенең күз алдында юкка чыгара. Бер караганда кем сүгенми инде хәзер? Шулай бит. Монда утыралар, менә сакал үстергән молодцы мөселманнар, сез сүгенмисезме берегез дә? Әзрәк кенә менә бай тырышабыз, сүгенергәме? Менә булай чеметеп кенә ал. Шулай бит, менә булай чеметеп кенә ал. Хәзер анасында, атасында шулай бит. Исенәчә, шулай бит. Яшерен батырын түгел. Тырышабыз әлбәттә үзебезне сакларга, сүгенмәүдән, ашаганда. Шулай бит, ашаганда сүгенмәскә тырышабыз. Йоклаганда сүгенмибез дөрес, чөнки йоклаганда без йоклыйбыз инде. Менә шуңа күрә дә кай вакытта, мәсәлән, бер кеше шушы сүгенү, ул бер караганда хәзерге җәмгыятьтә, ул не то что инде ул начар эш, ул үзенә күрә бер сөйләшү манерасына әйләнде инде. Шулай бит. Мен аны яхшы димим, әмма ул бик начар эш. Сүгенү бик начар эш. Бу акыйда белән, иман белән бәйле сүгенү. Шайтан белән бәйле сүгенү. Ул җиңел әйбер түгел, ул мөхтәрәм кардәшләр. Чөнки син сүгенгән вакытта син тәкъдиреңне сүгәсең. Тәкъдиреңне сүгәсең икән, Алланы сүгәсең. Бетте. Шул гына, менә шул сүз җитәргә тиеш. Әйтик, син бармагыңа соктың чүкеш белән, анаңны шулай әйтим дидең, шулай бит. Синең яныңда кем бар? Беркем юк. Кемгә әйттең син бу анаңны шулай әйтим дип? Аллага әйттең син аны, шулай бит. Чөнки шушы бармагыңа сугу ул тәкъдир. Аллаһ Тәгалә шулай язды сиңа аны. Син әле генә Аллаһ Тәгаләнең анасы бар дидең, һәм аның анасын шулай әйтәм дидең. Менә мөхтәрәм кардәшләр, аның тирәнгә китә мәгънәсе, әгәр дә уйлап карасак. Яна әйбер димим. Әмма менә шушы кеше үзен күрсәтү белән, шулай бит, ниндидер бер эше белән, халык фигыле белән бөтен дингә куярга мөмкин нокта. Шуннан кеше нәтиҗә ясарга мөмкин. Шуңа күрә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям Мугаз ибн Җабалгә радиллаһу анһу әйтә: "Иттақилла хайсума кунта ау айнама кунта." Тақвалы бул ди. Нинди генә ситуациягә очрасаң да, кайда гына булсаң да. Иң беренче синең булырга тиеш тақвалык. Ситуация икән, тақвалык булырга тиеш. Һәрбер эштә дә син тақвалыкны без әйттек, Аллаһ Тәгаләгә саклану. Шулай бит. Аллаһ Тәгалә яратмаган, ышанмаган әйберләрдән саклану. Тақвалы бу. Моны ничек аңларга? Һәрбер нәрсәдә Аллаһ Тәгалә яратмаган бер нәрсә булса, юк диген. Юк диген. Әйтик, сине чакыралар сауныга, дусларың. Дусларың намаз укымый. Но бизнесменнар, партнерлар, кызлар юк әле пока. Кызлар соңрак килә. Кондициягә җиткәч кызлар килә, шулай бит. Әле кызлар юк, әле просто ял. Культур, шулай бит ял итү. Партнерлар сине чакыралар саунага. Аларында йөриләр. Штансыз, шулай бит. Шәрә килеш. Әле исерек түгел. Әле пока штансыз гына, шулай бит. Нишләгә сиңа хәзер? Партнерлар, бизнес, акча, договор, яхшы мөнәсәбәтләр, туда-сюда барыргамы, бармаскамы? Менә монда Аллаһ Тәгалә безгә әйтә: "Иттақиллаһа хайсума кунта." Не кая гына булсаң да, Аллаһ Тәгаләгә тақва бул. Кайда гына булсаң да. Димәк, партнер мул, юк мул, син искәчерәсең дә, бу гаурәткә карарга ярамый, дип син борылып китәргә тиеш. Бик авыр ситуация бу, мөхтәрәм кардәшләр. Бик авыр бу бизнесменнар өчен. Бүгенге көндә мөселман бизнесменнар шампанскийда күтәреп утыралар. Партнерлар белән. Ичмиләр, но күтәреп утыралар. Чөнки алар белән бергә кайф сафа, тегесе монсы шулай бит инде. Бик авыр нәрсә бу.
Монда намусың белән, шулай иманың белән бик күп көрәш бара. Мин шуңа күрә бу мисалны китерәм. Авыр көрәш. Шуңа күрә дә очракта инде син тақвалык, иң беренче тақвалыкны сайларга тиеш. Алланы сайлыйсыңмы? Дөньяны сайлыйсыңмы? Монда шулай куелган сайлау. Һәм Муаз ибн Җабал радиллаһу анһу әйтә, "Я Расулаллаһ, тагын берәр киңәш бирде. Зидни." Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә, "Иттабиғ ас-саййәтәл хасаната тамхуха." Бер начарлыктан соң начарлык кылсаң, яхшылык кыл, ул аны бетерер ди. Ул аны бетерер Аллаһ Тәгалә каршында да һәм кешеләр алдында да. Мәсәлән, син кешегә начарлык эшләдең. Син аңа берәр бүләк яса. Аның күңелен яулар өчен берәр бүләк яса. Әле генә сез утырдыгыз, шулай бит инде. Ямсыз сүзләр әйттең син аңа, мәсәлән, ялгыш ышкынып китте инде. Пошел дип җибәрдең инде, шулай бит. Эмоциональны. Тегенең күңелендә калды ул. Хәзер син аңа бүләк яса. Килде, кардәш, тегеләй булай, кирип чыксам буламы яныңа дип, берәр нинди күчтәнәч, шулай бит кертеп чыгасың. Менә бу очракта синең шушы начарлыгың аның алдында тезәлә. Ул, мөхтәрәм кардәшләр, гаиләдә дә шулай. Ул гаиләдә дә шулай. Кай вакытта, мәсәлән, хатыныңа берәр нәрсә әйтеп куясың яки берәр нәрсә эшлисең дә, ул әлбәттә үпкәли, шулай бит инде. Синең үзеңгә дә уңайсыз булып китә, бер-ике көннән исеңгә төшә. Шуты начарлык эшләдем бугай дисең. Берәр яхшылык эшләп куй, шулай бит. Берәр кая барып кайт. Берәр матур сүз әйтеп куй. Шулай бит инде. Төнлә йоклаганда кулыңны тотырга рөхсәт ит. Бер 20 секунд кына булса да. Шулай бит инде, әз генә, күп түгел, ярамый. Ул сине гафу итә аннан соң. Ярар, Аллага шөкер, шулай бит инде. Бу кешеләр белән дә, халыкта да шундый мөнәсәбәт, мөхтәрәм кардәшләр. Кай вакытта бер кичкенә генә бер эшләп куясың, кеше сиңа үпкәләп куя. Аннан соң син аңа яхшылык эшләмисең. Ләкин тора бара, аның теге кичкенә генә үпкәләве зурга әйләнә. Нишләп? Чөнки сине күргән саен, ул һаман начарлык эзли башлый. Һаман синең кимчелекләреңне эзли башлый. Үзе үпкәләргә генә тора берәр нәрсәгә. Менә шулай әйтә, сезнең арагызда салкынлык барлыкка килергә мөмкин. Һәм мөхтәрәм кардәшләр, Муаз ибн Җабал радиллаһу анһу, Расулаллаһ, зидни. Тагын берәр нәрсә бир, әйт миңа киңәште, нишләргә соң дигәчтен, халикин наса би хулуқин хасан. Кешеләр белән яхшы хылыклы бул, матур хылыклы бул ди. Менә мөхтәрәм кардәшләр, әгәр дә уңышка ирешәсең килсә, ул яңа җиргә бара. Яңа җирдә аңа уңышка ирешергә кирәк. Динне таратырга кирәк. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең үзенә күрә бер вәкиле ул анда. Ислам диненең бер вәкиле Йеменда. Аңа карап кеше ислам кабул итәме, юкмы, шуннан торачак. Шуңа күрә, мәсәлән, кай вакытта Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм шулай бер-ике урынга Халид ибн Валидны җибәреп карый. Кешеләр ислам кабул итмиләр. Халид ибн Валид ул генерал, ул кырыс, ул сугышчы, ул кылычын чыгара да, хочешь булай ди. Шулай бит инде. Ул синең белән теге икеләнеп тормый ул. Я ул синасыз, я юк дип уйсынмасагыз. Сикер башка, шулай бит инде. Шуннан соң моны күреп алгачтан, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм Халид ибн Валидны кире чакырып, аның ордына Али радиллаһу анһуны җибәрә. Бар син ди. Син сөйләшәсең, аралашасың, шулай бит. Кешеләргә хылыкларын беләсең. Һәм үзең дә шушы матур хылык аркылы таратасың. Менә шулай итеп, мөхтәрәм кардәшләр, кешеләрне яулыйсың килсә, ислам динен таратасың килсә ди, менә сиңа 3 киңәш бирә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм. Тақва бул ди. Шулай бит. Начарлык кылсаң, изгелек кыл ди, чөнки начарлык кылмыйча булмый. Мөхтәрәм кардәшләр, әмма Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтми, яхшылык кылсаң, начарлык кыланнан соң ди. Яхшылык кылсаң, әлбәттә, начарлык кылудан тыелырга тырышырга кирәк. Һәм кешеләр белән матур хылыклы бул, күркәм хылыклы бул ди. Абу Зар радиллаһу анһу бер заман Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмнән киңәш сорый. "И Расулаллаһ, киңәш бир әле миңа" ди. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә: "Иза гамилта сайиәтан фатбиха хасанатан тамхуха." Әгәр начарлык кылсаң, яхшылык кыл, шушы яхшылык аны бетерер ди, бу начарлыкны ди. Һәм инде
Шулай ук сорап куя Абу Зар радияллаху анху: "Әди ла илаха илляллах ул яхшылыкка керәме?" ди. Хасанат, изгелек булып саналамы ла илаха илляллах ди. Чөнки ла илаха илляллах ул нәрсә ул? Ул сүз. Ул Аллага ышану. Шулай бит. Ул иман. Үзенә күрә ул яхшы хылык була алмый. Аның чагылышы нәрсәдә? Менә мин Аллага ышандым. Нәрсә үзгәрде миндә хәзер? Бер караганда, шулай бит. Мәсәлән, әгәр дә мин тәмле теллегә әйләндем икән, нәрсә үзгәрде? Сөйләшкәндә мин матур сүзләр сөйлим. Ә менә иман китердем, нәрсә үзгәрде? Тышкы якта бер нәрсә үзгәрмәгән кебек. Шуңа күрә Абу Зар радияллаху анху әйтә: "Ла илаха илляллах иман ул яхшы хылыкка керәме?" дигәч, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә: "Хия афдалул хасанат." Ул иң яхшы изгелекте. Ул иң яхшы эшти. Ла илаха илляллах. Ни өчен? Чөнки бөтен изгелек, бөтен яхшылык шушы ла илаха илляллахтан килә. Инде белмим теге шундый бер кино бар. Сез кино карамыйсыз, шулай бит инде. Алхамдулилlah. Анда бер кеше Алла белән сөйләшә, интервью с Богом. Алла белән сөйләшә берәү. Анда кызык әйберләр бар, конечно, ул туфта инде ул. Ул кино. Вакытыгызны әрәм итмәгез. Но бер анда кызык нәрсә бар. Шушы Алладан сорый, шушы егет. Аллага ышанмаган кеше, атеист, яхшы хылыклы була аламы ди? Нәрсә ди шушы Аллаһ Тәгалә инде? Ул кинода инде. Аңлыйсыз инде, шулай бит. Нәрсә дип җавап бирә? Ала ди. Ала ди. Чөнки ине ди фундаментсыз тизеп була ди. Ине фундаментсыз тизеп була ди, ләкин әгәр дә җир тетрәсә, балчык кузыса, ул ишелә ди. Менә бик матур сүзләр бу, мөхтәрәм кардәшләр. Бу безнеңчә матур итеп аңлатылган шулай бит. Менә гел сорыйлар. Атеист ул җәннәткә керә аламы? Юк. Нишләп? Ул бит яхшы кеше. Әйе, ул итезегән. Аның бар изгелеге, аның бар яхшылыгы. Ләкин ул яхшы кеше булып калган, чөнки җир тетрәмәгән. Әгәр шунда җир тетрәп китсә, җил исә, җир катса, су кирсә, астына шулай бит. Шундук аның стенасы чатнап ишелә шулай бит инде. Бу ишелә бу. Бу тотырыклы түгел. Шуңа күрә ла илаха илляллах ул иң яхшы изгелек ни өчен? Ул фундамент. Бу фундамент өстенә теләсәң нәрсә салып була. Һәм аны бер нәрсә дә бозмаячак. Ла илаха илляллах сүзе белән изгелек кылган кешенең изгелеге ул мәңгелек. Ул гомерлек. Һәм ул аны бозмаячак. Менә әйтәбез бит, кризис среднего возраста. Ул нәрсә? Ул үзенә күрә, мәсәлән, яшисең дә күңел төшүе, разочарование. Син яшисең 40-ка кадәр, тормышны үзгәртмәкче буласың, булай әйтәсең, тигел әйтәсең, кешеләргә ярдәм итәсең, аннан соң бер заман әйтәсең, моның файдасы юк дисең. Ни өчен? Чөнки синең фундамент юк. Кешеләрдән син рәхмәт күрмәгәч, шушы изгелекләреңне буш дип уйлыйсың, файдасы юк дип уйлыйсың. Фундамент юк синең, чөнки синең сөйләгән иең ул сиңа файда китерергә тиеш дип уйлыйсың. Син кылган изгелек сиңа файда китермәскә мөмкин бу дөньяда. Әмма ахирәттә ул сиңа җәннәтеңдә шушы ий булырга мөмкин. Матур, нык һәм синеке мәңгелек. Менә шуның өчен Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә: "Ла илаха илляллах" сүзе ул иң яхшы әҗр ди, иң яхшы изгелек ди. Моны әйтмичә, мөхтәрәм кардәшләр, инде зур изгелекләргә ирешеп булмый. Мөхтәрәм кардәшләр, шулай ук Аллаһ Тәгалә әйтә: "Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Лайса аль-бирра ан туаллу вуҗухакум қибала аль-машриқ валь-магриб." Изгелек, яхшылык ул йөзеңне көнчыгышка, көнбатышка бору түгел ди. Ягъни гыйбадат турында сүз бара монда. Әгәр син мәсәлән гыйбадат кыласың, намаз укыйсың икән, бу Габдулла Тукайның шигырендәге кебек. Мәчеткә килгән кешеләргә ул нәрсә ди? Килгәнсең син монда, килгәнгә күрә атаң ди. Син мәчеткә килгәнсең,
намаз укыйсың, атаң килгәнгә күрә. Синең үзеңдә бер нәрсә юк. Иман юк синдә. Син ияреп йөрүче. Ияреп йөрүче син. Менә монда да шулай мөхтәрәм кардәшләр, кемгәдер ияреп, уңга сулга караудан, көнчыгыш көнбатышка караудан файда юк ди Аллаһ Тәгалә әйтә. Әгәр дә изгелек ул ди, ул Аллаһ Тәгаләгә иман беренче чиратта. Ахирәткә, аның фәрештәләренә, китапларга, пәйгамбәрләргә, шулай ук мискиннәргә, фәкыйрьләргә ярдәм итү, якыннарга ярдәм итү, ятимнәргә ярдәм итү, мискиннәргә ярдәм итү, шулай ук ярдәм итү мусафирларга һәм сорап килгән кешеләргә, кылларга ярдәм итү ди. Изгелек ул шул ди. Мәчеткә килеп, матур сүзләр сөйләү генә түгел, изгелек ул шул ди. Мин сезгә бер мисал китергәнем булды, шулай бит инде. Сез аны хәтерлисездер. Бер егет белән сөйләшеп тордым мәчет янында, яшь егет белән. Бер апа, әби килде дә, садака салды да мәчеткә карап нәрсәдер дога кылды да китеп барды. Бу егет әйтә, я ненавижу таких людей ди. Әйтәм, каких? Урысча әйтә инде ул. Тех, которые садака ложат, а сами намаз не читают ди. Мен әйтә. Мен әйтәм, давай поговорим. Шулай бит. Әйдә сөйләшик. Проблема нәрсәдә? Бу әби килеп садака салды. Мәчеттә җылы булсын өчен, якты булсын өчен, палас булсын өчен, андагы кешеләргә хезмәт хакы түләнсен өчен, һәм бу мәчетнең коммуналь хезмәтләрен түләр өчен. Ә син кирип намаз укыдың нәрсә өчен? Үзең өчен. Син кирип намаз укыдың үзең өчен. Ә бу әби садака салды, син шушында намаз укысын өчен. Шуңа күрә кай вакытта, мөхтәрәм кардәшләр, намаз укыган кешеләр, бигрәк тә мин сезнең турында әйтмим. Менә гадәттә ул теге гомумән статистика буенча шулай бит инде. Намаз укыган кешеләр, бигрәк тә яшьләр, алар садака бирмиләр мәчеткә. Садака бирә, урамнан кирип, кыска итәк киеп утырган бер кыз бала, садака бирә дә, экзамен бирәсен бары, дога кылыгыз әле. Әтегенең садака бирәсе юк, аның үзе дога кыла. Шулай бит. Ул үзе дога кыла. Кайбер намаз укучы егетләр, алар дәүләтне сүгеп йөриләр. Кафир дәүләтендә яшибез, президент кафир, теге кафир, бу кафир, мөшрик, тегеләй булай диләр. Сорап куялар, ә мәчеткә дәүләт акча бирмиме ди? Ну бит президент кафир бит, ничә акча бирсен ди ул сиңа? Син намаз укырга ди. Син әле генә аны сүктең бит. Син бит әле генә әйттең, без кафир дәүләтендә яшибез дип. Ничә акча бирсен ди ул синең мәчетеңгә? Син башың эшлиме соң үзеңнең? Баш эшләми. Баш эшләми, мөхтәрәм кардәшләр. Менә шуңа күрә дә карый да шушы җегет, я ненавижу таких. Каян чыгып ненавидишь син? Син сам себя должен ненавидеть. Синнән файда юк. Синнән файда юк. Син паразит. Ну иманны паразит. Шулай бит. Иманны паразит син. Шуңа күрә мин сине кыйнамыйм. Имансыз паразит булсаң кыйнар идем рәхәтләнеп. Кендәгең чыкканчы. Их дип кенә тавышым чыгар иде шуңа күрә. Шулай бит инде. Ну син иманны паразит. Шуңа күрә менә шундый нәрсәләр дә бар, мөхтәрәм кардәшләр. Шуңа күрә ди изгелек, яхшылык ул ди уңга сулга теге каядыр карау гына түгел, баш бәрү генә түгел. Ул иманнан башлап менә шушы кешеләргә ярдәм итү ди. Ул гына түгел. Изгелек әле ул тагын ва aqamас сала. Намазда басып тора. Әллә нигә бер генә укымый. Ул намазда басып тора, закат бирә. Сүзендә тора. Сабыр була. Бәла каза килсә дә, авырлык килсә дә, һәм килгән вакытта да ди. Нинди генә авырлык булса да сабыр була ди. Менә бу кешеләрне дөресен әйттеләр һәм булар тақвалар ди Аллаһ Тәгалә әйтә. Улаика аллазина садаку. Булар дөресен әйттеләр ди. Менә шундый сыйфатлары булса, димәк, булар изгелек кылучылар. Чыннан да без изгелек кылабыз дип әйтә алырлар ди. Иншаллаһ, рус телендә дә сөйләп китик, мөхтәрәм кардәшләр. А'удhu billahi minash shaitanir rajim. Бисмиллахир рахманир рахим. Дорогие друзья, сегодня мы с вами говорим о
богобоязненности и о благонравии. Благонравие – это хороший нрав, как вам известно, да? Есть понятие хулюк, есть понятие ахляк. Это множественное число от хулюк. И также это однокоренное слово от слова халяка – создавать, или халькун – создание, или махлюк – сотворенное создание, то есть это мы. Соответственно, что мы можем понять? Благонравие – это то, с чем мы созданы, что является нашим природным естеством. Любой хороший, благой нрав, он считается в нас естественным состоянием. Любой плохой нрав – это когда изделие дает брак, выдает брак. То есть мы сломались, и появился дурной нрав. Если творение Аллаха начинает ломаться, так скажем, значит, появляется дурной нрав. Любой дурной нрав, плохое отношение к людям, да, грубость и жадность, и высокомерие, и так далее, и так далее. Любой плохой нрав – это то, что нам не присуще творением Аллаха Субханаху ва Тааля. Но благонравие очень честно связано с богобоязненностью. Богобоязненность по-русски, а по-арабски это таква. Таква, если дословно перевести, это не богобоязненность. Это когда ты себя оберегаешь. Богобоязненность – это оберегать себя. От чего? От всего того, что Аллах Тааля не любит. Что Он нам запретил? Вот когда ты себя от этого оберегаешь, получается таква, богобоязненность. Пророк саллаллаху пророк саллаллаху это как объяснял, да? Когда ты заходишь в место, где колючки, ты поднимаешь, говорит, одежду, чтобы эти колючки, они не цеплялись за твою одежду. То же самое в жизни, когда ты живешь в этой жизни, ты защищаешь свою душу, чтобы эти вещи не цеплялись, грехи не цеплялись за твою душу и не испортили ее. Ты защищаешь ее. Вот это и есть богобоязненность от таква. Богобоязненность нужна ли в этом мире? Можно ли жить без богобоязненности? Да, можно. Да, можно жить без богобоязненности, то есть соблюдая нормы, но не служа при этом Аллаху, Субханаху ва Тааля. Например, не воруешь – ты хороший человек. Не обманываешь – ты хороший человек. Не убиваешь – ты хороший человек. Матом не ругаешься – ты хороший человек. Да, не пьешь, не куришь и так далее. Не пьешь, не куришь – это не дурной нрав. Это скорее привычка, это грехи. Это немножко другое. Поэтому и пьющий человек может быть обладателем хорошего нрава. Просто у него есть плохая привычка, дурная привычка, которая впоследствии, конечно, может изменить его нрав. Нрав – это состояние твое внутреннее. Например, человек делает зина, прелюбодей. У него может быть хороший нрав. Может быть. Я среди, условно назовем, так скажем, да, гулящих женщин видел, женщин с хорошим нравом. Даже сказать большинство. Очень много. То есть, известно, что они как бы гулящие, да? Конечно, за руку никто их не ловил, это общеизвестный факт, но когда с ними разговариваешь, они имеют понятие о хорошем нраве там и так далее, все. А порой какая-нибудь благоверная, благонравная, да, может иметь дурной нрав. Никуда от этого не деться. Она себя хранит и честь, как бы и так далее, но нрав дурной. Может быть, потому что это не нрав, это привычка, это грех, от которого ты можешь избавиться. Вот поменять нрав гораздо сложнее. То есть тебе придется менять самого себя. Самого себя менять – это сложнее всего. Поэтому поменять нрав помогает только одно. Это религия. Можно по утрам пораньше вставать. Этому можно себя приучить. Пораньше ложиться спать, меньше есть. Это все привычки, это не нрав. Но трудно победить себя и стать, например, добродушным, да? Невысокомерным. Или опять-таки тем же
щедрым. Для этого надо, знаете, сколько этапов пройти и как с собой бороться. Это очень сложно. Поэтому говорят, если, говорит, тебе скажут, что гора переместилась с одного места на другое, ты, говорит, поверь. Но если тебе скажут, что у того-то поменялся нрав, не верь. Нрав действительно вот такая штука. Даже нрав Омара, рады Аллаху анху, он не поменялся после того, как он принял ислам. Он не поменялся. Он как был суровым, так и остался суровым. Раньше он бил мусульман очень сурово, сейчас бил грешников очень сурово. Да? Усман ибн Гаффан, рады Аллаху анху, как был стеснительным и мягким до ислама, таким и он и остался. Поэтому пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, его предупреждал: тебя, говорит, одолеют твои родственники. Потому что они придут, что-то спросят, а ты не сможешь им отказать. Так и случилось. Они приходили, просили, он им давал должности, деньги и так далее, и так далее. И в конце концов они его подвели потом. И так же с каждым человеком. Поэтому очень сложно повлиять на нрав человека, если только это не сделает Аллах Субханаху ва Тааля через иман, через веру. И, соответственно, этот человек уже поменяет свой нрав. И если человек и верующий намаз читает, но у него нрав не меняется, проблема, значит, в его поклонении, в его имане. Что-то здесь не так. Либо он это делает просто так, из-за привычки, из-за боязни, но никак не из-за довольства Аллаха Субханаху ва Тааля. Вот это очень серьезный момент, дорогие друзья. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, так и сказал: «Иннама бугисту лиютаммима макарим аль-ахляк». Я пришел для того, чтобы усовершенствовать, так скажем, ахляк, нрав людей. Я, говорит, пришел для этого. «Инна салята танха аниль фахшаи валь мункар». Аллах Тааля говорит: намаз, он предотвращает или даже защищает от нечистого или какого-то греховного поступка. Если он тебя не защищает и не предотвращает, значит, твой намаз с изъяном. Что-то с ним не так, с этим намазом. Поэтому, дорогие друзья, богобоязненность, когда у тебя есть богобоязненность и действительно любовь к Аллаху Субханаху ва Тааля, она способна творить чудеса. Какие чудеса? Аллах Тааля говорит: бисмиллахи рахмани рахим: «Инна Аллаха ма'алладзина аттақау валладзина хум мухсинун». Аллах с теми, кто богобоязнен, и с теми, кто творит хорошие дела. С кем Аллах Тааля? Вот с этими людьми. А с кем Аллах Тааля? Он не знает поражения. У него все получается. У него нет проблем. У него решаются любые проблемы, если с ним Аллах Тааля. Субханаху ва Тааля. Поэтому, когда у человека нет другого выхода, он всегда обращается к Аллаху. Он всегда обращается к Аллаху. Потому что другого выхода или другого помощника у него нет. Все проходят через этот этап. У всех, когда бывают в жизни сложные ситуации, они все приходят к религии. Просто кто-то может прийти в церковь, кто-то может прийти в мечеть. Вопрос только в этом. И вопрос в том, кто что ищет. Если он ищет облегчение для себя, то это можно найти даже в водке. В водке можно найти облегчение. Да, истина в вине, как говорили раньше, да? Сидишь и пьешь, и приходит облегчение. Потом, конечно же, ты трезвеешь, вспоминаешь о проблемах нерешенных, снова пьешь, снова облегчение. Но облегчение приходит. Но если ты пришел не за облегчением, а за счастьем, ты уже приходишь к Богу. И ты принимаешь Бога, и ты стараешься угодить Богу. Вот здесь уже ты начинаешь думать и выбирать между религиями. Та, которая действительно ближе к Богу, которая не оскорбляет Бога, не оскорбляет Его пророков, не приписывает пророкам грехов, и которая никак не унижает самого Бога. Например, мы не говорим, что у Бога есть сын, дочь или еще кто-то там, да, который нуждается в
в ком он нуждается там и так далее, да, чтобы воплотиться, чтобы прийти там и так далее. Это уже вот другой вопрос. И поэтому, кто богобоязнен, кто действительно находится рядом с Богом, принял Бога и принял все его законы такие, какие они есть, и не спрашивает, почему это так, мне это не нравится. Вот с тем Всевышний, с тем Аллах Тааля. И в жизни также. Мы в жизни выбираем тех друзей, которые принимают нас, которые не пытаются там, да, от нас что-то урвать или какой-то пользы искать, а которые принимают нас и которые приходят к нам на помощь, когда мы их зовем. И вот Аллах Тааля также принимает тех своих рабов, которые принимают Его и не пытаются Его менять в свою угоду. Это и есть богобоязненность и творить добро. Также Аллах Тааля говорит: Бисмиллахи рахмани рахим, «Ва ма яттаки Аллах ядж'аль лаху махраджа ва ярзукху мин хайту ла яхтасиб». Тот, кто богобоязнен, Аллах Тааля даст ему выход из любой ситуации и накормит из тех мест, которые он даже не знает. Богобоязненность решает все наши проблемы. Даже если нам кажется, что решение только в грехе. Вот, например, ты стоишь перед выбором. У тебя ситуация жизненная сложная. Ты хочешь большой телевизор. Да? Какой сейчас большой телевизор считается? Диагональ. Ну, средний, который дома ставит, какой у него диагональ? 100, 120, 140? Не знаю, да? А? Я не разбираюсь в этих диагоналях, честно говоря. Ну, большой такой, да? Ты стоишь перед выбором. Что можно сделать? Можно заработать. Да? Можно заработать, я видел, за 5, что ли, миллионов телевизор. Можно заработать, да? Всю жизнь работаешь на телевизор. И в конце ты свою хрущевку приводишь, приносишь телевизор за 5 миллионов. В конце своей жизни. Да. Можно работать на такой телевизор, а можно взять кредит. У тебя сложный жизненный выбор. Да? Ситуация сложная. Что тебя здесь спасет? Да, я хочу, возьму кредит, все-таки надо телевизор, дети, мультфильмы и так далее. Да? Ну, это оправдание уж, конечно, для себя. А можно не взять кредит. Быть богобоязненным, не лезть в долг. И все. И сидеть и ждать решения от Аллаха. Какое решение от Аллаха может быть? Может быть, он тебе этот телевизор действительно подарит. Какой-нибудь твой сосед, олигарх, ему надоел этот телевизор, ему кажется, что он маленький, он хочет больше тебя, да? Может так. А может быть, ты встретишь хорошую книгу, начнешь ее читать, и тебе не нужен будет телевизор. Но Аллах Тааля даст тебе выход из этой ситуации. Я почему привел пример с телевизором? У нас, к сожалению, таких жизненных ситуаций, очень сложных в жизни, сейчас не встречается. Мы стоим перед выбором, перед каким-то, ерундовым выбором. Человек работает, например, в фирме, там алкоголь делают, да? Он говорит: ой, я не могу уйти с работы, потому что мне надо семью кормить. Эта работа единственная в этом городе. Этот город единственный, где можно жить и найти заработок. Здесь даже выбора нет, здесь даже не надо делать выбор. Понимаете, это не сложный жизненный выбор. Здесь просто говоришь: извините, я ухожу там, в связи с тем, что я принял ислам. И работать в этой компании я не могу. Тебе начальник говорит: что мы можем сделать, чтобы ты здесь остался? Ты же хороший работник. Ты говоришь: переходите на производство соков. Он говорит, начальник говорит: ты хороший кадр, хорошо, мы так и сделаем, чтобы тебя сохранить. Все, целая компания потом производит соки. Минералку вместо алкогольной продукции. Сказка, конечно. Конечно, сказка. Но Аллаху а'алям. Аллаху а'алям, понимаете? Да. А если ты богобоязненность проявишь, может быть, так и произойдет. Может, этот начальник задумается и скажет: а ведь действительно я произвожу алкогольную продукцию. Ты натолкнешь его на мысль. Сколько семей из-за меня разрушаются, сколько людей умирают. Люди убивают друг друга из-за этого.
И в конце концов, потихоньку он может перейти на производство минералки там и так далее. Валлаху а'алям. Это богобоязненность. Аллах Та'аля скажет: я тебя прокормлю из тех мест, которые ты даже не знаешь. Чудеса может натворить богобоязненность. Попробуй прояви ее хотя бы раз, и ты увидишь результат. Также Аллах Та'аля говорит: бисмиллахи рахмани рахим, ва ин тасбиру ва таттаку ла ядуррукум кайдухум шай'a. Если ты будешь терпелив, если вы будете терпеливы и проявите богобоязненность, их козни вам не навредят. Враги постоянно плетут козни. И против этих врагов мы пытаемся найти какой-то адекватный ответ. Мы стараемся плести тоже козни, такие же. Мы не можем, мы не умеем. У них опыт. Чтобы набраться такого опыта, ты должен прожить в грехе и в неверии столько же, сколько и они. А ты мусульманин, ты верующий, ты столько не прожил в грехе, у тебя нет опыта. Так что же ты можешь сделать? Ты можешь терпеть, сабр делать, и ты можешь что делать? Быть богобоязненным. Очень бурное обсуждение идет опять-таки насчет вот этого парня Рамиля Шамсуддинова, да, который застрелил 8 человек. Очень неоднозначно. Мы как-то говорили по этому поводу, да, что слабый человек в этой ситуации сломался бы, он оказался сильнее, он застрелил своих обидчиков, но есть еще сильнее люди, которые терпят, сабр делают. Его еще не опустили. Он наказал своих преступников до того, как они совершили преступление. Ему угрожали, что его опустят, еще не опускали. Ему сказали: сегодня мы тебя опустим. Он застрелил. Он сам преступление совершил до того, как преступление еще было совершено. Я не хочу оказываться в такой ситуации, но религия нам говорит так: око за око, зуб за зуб. То есть до того, как глаз не выкололи, ты не можешь выколоть кому-то глаз. Пока тебя зуб не выбили, ты не можешь кому-то зуб выбить. Пока тебя не опустили, ты не можешь отомстить. Тебе вдруг в эту ночь землетрясение, все под завалом умирают, ты один, целый и невредимый остаешься. Если проявишь богобоязненность. Понимаете, о чем речь? Понимаете, вот оставим эмоции. Например, если моего сына кто-то вот так вот просто толкнет, да, просто толкнет, я хочу его убить уже, этого человека. Это эмоции. Это эмоции. Но если откинуть эмоции, что этот человек сделал? Я же должен спросить: зачем толкнул? А мне говорят: твой сын вчера толкал моего. Не просто толкал, поставил ему подножку, тот упал и руку сломал. А я уже убил его за то, что толкнул, еще не спросив. А потом выяснилось, оказывается, вот это в этом дело. Понимаете? Поэтому пророк саллаллаху алейхи ва саллям сабр делал, он терпел. Сабр делал. Абу Бакра радийаллаху анху избили до полусмерти. Его затащили домой. Пришли его родственники, сидели, ждали, когда же он умрет. Когда же он умрет? Ну, его избили до смерти. За что? За то, что он дагват делал. Его затащили, он лежит, уже умирает в Мекке. Ему говорят: на, попей воду, поешь чего-нибудь. Он сказал: где Расуль Аллах? Он говорит: не думай о нем, говорит, ты сейчас умрешь. Где Расуль Аллах? Я хочу его видеть. И пророк саллаллаху алейхи ва саллям к нему пришел, и когда пришел пророк саллаллаху алейхи ва саллям, и он убедился, что он живой, с ним все в порядке, только после этого он начал есть и пить. Это опустили его? Я считаю, что его опустили. Прилюдно избить очень уважаемого человека, Абу Бакр это очень уважаемый человек был в Мекке. Это опустили, это раньше, если тебя прилюдно избили, это то же самое, что опустили. Понятия, это сейчас понятия другие. Тогда понятия были совсем другие. Когда пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, ударил Абу Джахль,
Что сказал Хамза? Он что, говорит, бьет моего племянника, говорит? То есть он еще ислам не принял, он говорит, он что, бьет моего племянника? Я, говорит, сам мусульманин, он сказал, а он ислам еще не принял. Рассвирепел от того, что его родственника с ним что-то сделали, понимаете? Это очень, очень разносторонняя ситуация. Я не говорю, что я эмоционально, то есть как татарин, я говорю, да, он плохо сделал. А кто обижал его, знаете? Кто обижал? Рамиля Шамсуддинова. Василий, кто обижал? Официал обижал? Обижал его? В обиде признался. Подождите, я знаю имя. Его обидел Рустам или Руслан Мухитов. Такой же мусульманин. Поняли? Он признался, что избивал его и доводил его до ручки в любой удобной ситуации. Такой же что вы сейчас скажете? Давайте, мы готовы растерзать вот этих офицеров не мусульман, которые обидели Рамиля Шамсуддинова. А почему мы не готовы растерзать этого мусульманина, который обидел другого мусульманина? Ну где ваша ярость? А? Где ваша ярость? И среди других обидчиков были еще двое мусульман. Среди обидчиков, живые, которые остались, было еще двое мусульман с мусульманскими фамилиями. Понимаете? А Шамсуддинов тоже мусульманская фамилия, у него есть иман? Как вы думаете? Аллаху а'алям. Видите, какая ситуация складывается? Аллаху а'алям. Тут, подождите. Да. Я говорю, да. Иншаллах, да. Я говорю о терпении и о богобоязненности, понимаете? Вот этой ситуации можно было избежать, если бы было терпение и богобоязненность. Вот этого бы не произошло. Рамиль сейчас сам пишет письмо оттуда и говорит, мне очень жаль, сколько горя я принес родственникам этих убитых ребят там, да, и так далее. Он говорит, у меня не было выхода и так далее. А Коран говорит, выход был. А Коран говорит, выход был. Он говорит, терпение и богобоязненность. Понимаете? Конечно, здесь нужна мудрость и так далее и тому подобное. Но когда есть терпение и богобоязненность, есть выход. Но когда у тебя нет терпения и богобоязненности, вот выход один. Поэтому он стоит, Рамиль, выше слабых людей. Но он стоит ниже сильных людей. Поняли, где он находится? Я так сказал? Я так сказал, что его надо было опустить. Коверкать мои слова, Василий Абы. Да. Давай вот сейчас я выйду на улицу, увижу там встречного человека, он идет ко мне, я сейчас уже, я же такой опытный, да, сейчас я представляю, он сейчас вынет нож, меня еще убьет, зарежет, потому что я тоже вытаскиваю, я опережаю события. Дорогие друзья, конечно, дорогие друзья, конечно, понимаете, о чем я говорю? Не эмоционально никогда, ребята, так не поступайте. Сейчас мы не знаем, вот убили Касыма Сулеймани, иранского генерала, да? Да. Как относиться к этой ситуации? Мы можем только промолчать. Да. Подождите, мы пока здесь можем только промолчать. Мы не знаем этого человека. Я впервые о нем услышал, вот после этого. Вы до этого слышали? Опять-таки, да, там кто-то говорит, вот они правильно сделали, там Америку разбомбили, там американцы говорят, вот мы правильно сделали, там и так далее. Терпеть и богобоязненность. Надо утерпеть, дорогие друзья, и все станет на свои места. Поэтому правильно я говорю или неправильно я говорю из жизни пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и из аятов. Хочешь принимай, хочешь не принимай. Хочешь принимай, хочешь не принимай. Дело твое. Дело твое.
Я же вам сказал, если бы моего сына толкнули просто так, я бы этого человека зубами бы растерзал. Зубами. Но, увы, есть аяты, есть хадисы, есть примеры из жизни пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Также, дорогие друзья, Аллах Тааля говорит, что Его милость с теми, кто богобоязнен. Аллах Тааля говорит, бисмиллахи рахмани рахим, «Ва рахмати васи'ат кулля шай'ин фасаактубуха лилладзина яттакун». Моя милость объемлет все, говорит, Аллах Тааля говорит, но те, кто богобоязненны, я припишу свою милость. То есть моя милость будет им приписана, где бы они ни находились. Они будут в милости Аллаха Субханаху ва Тааля. Вот что значит богобоязненность. А где есть милость Аллаха Субханаху ва Тааля, опять-таки тебе ничто не может навредить, и все твои проблемы, они могут решиться. Где есть милость Аллаха. Вот это тоже очень важный момент. Поэтому, дорогие друзья, богобоязненность может решить наши многие проблемы в этой жизни. Мы все с ними сталкиваемся. Нам нужна работа. Мы хотим жениться. Мы хотим воспитывать детей. Мы не хотим служить в армии. Все это есть. Все это есть. Но если будет милость Аллаха и богобоязненность, точнее будет богобоязненность, будет милость Аллаха, и все эти проблемы, они будут решаться, дорогие друзья. Поэтому не дай Аллах вам встретиться с какими-то проблемами и трудностями в этой жизни. Но если будет богобоязненность, их не будет. Вот какой вам совет я даю сегодня. Примеры я привожу, чтобы вы видели, что может случиться. Поэтому, дорогие друзья, сделайте сами выводы. Поэтому, когда есть выбор, богобоязненность, ахират или дунья, конечно же, мы выбираем богобоязненность. وأقول قولي هذا وأستغفر الله الغفار لي ولكم ولسائر جماعة المسلمين الحاضرين أجمعين إنه هو الغفور الرحيم جواد الكريم وسميع الدعاء.